नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम गल्लां दे गीत दे विच। असी सारे जानते हैं कि असी बना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। पिछले 1 साल तो अगस्त 2021 तो अगस्त 2022 तक असी पूरा 1 साल आज़ादी के घुलाटियां नूं समर्पित प्रोग्राम लैके आने हैं गल्लां दे गीत दे विच। उसे कड़ी दे विच, उसे सिलसिले दे विच अज असी याद करांगे शहीद चंद्र शेखर आज़ाद। हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही जिएंगे, आज़ाद ही मरेंगे, हमेशा ये कहते सी। सो इन्हां दी जीवन गाथा की है, चंद्र शेखर तिवारी तो चंद्र शेखर आज़ाद बनन दी सारी दास्तां की है, इस बारे दसन लई स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने डॉक्टर अनूप कुमार जी, प्रिंसीपल ने DAV कॉलेज तो। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा ते नाल ही तुहानूं इस अमृत महोत्सव दी हमेशा वांग वधाई भी जी। सो याद करते हैं असीं उन्हां आज़ादी घुलाटियां नूं जिन्हां दे संस्कार असी अपनाईए तो असी भी अपने देश लई ठीक उस तरह काम करिए जिस तरह उम्मीद की जाती है किसी भी नागरिक को। जानना चाहांगे उन्हां दे गुणां बारे, उन्हां दे परिवार के पिछोकड़ बारे, उन्हां दे संस्कारां बारे जो परिवार विचों मिले। कहते हैं बच्चे नूं जो बचपन सिखाया जाता सारी उम्र उहदा साथ दिंदा है। तो शुरुआत करते हैं इन्हां दे जन्म तो, इन्हां दे बचपन तो, इन्हां दे माहौल तो। संजीव जी, तुसीं अज दा जिहड़ा शीर्षक चुनिया एक अजिहे नायक दा है। आज़ादी घुलाटी इस तरह का है जिहदा उल्लेख जे असी अपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जिहड़े वख-वख देशों की आज़ादी का जिहड़ा संग्राम है उहदे विच इस तरह का उदाहरण देखने नूं घट ही मिलता है। हाँ जी। एक बहुत साधारण परिवार दे विचों जन्म लैके और देश के वास्ते मर मिटन की जिहड़ी एक बहुत कुट-कुट के भावना भरी होनी, वो शायद चंद्र शेखर आज़ाद के जीवन तो बिना बहुत घट देखने नूं सुनन नूं मिलती है। अज दा जिहड़ी देश की साडी जोग्राफी है उहदे हिसाब दे नाल MP है, लेकिन उस टाइम उन्नाव जिला जिहड़ा हैगा UP दा, उत्थे जन्म होया। बहुत साधारण परिवार च जन्म होया और परिवार एक संस्कारां वाला सीगा, ब्राह्मण परिवार सीगा और ब्राह्मण परिवार दे विच जन्म होने कारण ये लाजिम ही सीगा कि जिहड़े चंगे संस्कार है, कुछ देश के प्रति खास करके माता जी का बड़ा वड्डा रोल सीगा कि इन्हां नूं देश के वास्ते और चंगे काम वास्ते जिहड़ा प्रेरित करना। और जिहड़ा इलाका सीगा, जिहड़ा जिला सीगा, वो इलाका सारा का सारा जिहड़ा ट्राइबल इलाका सीगा। इस करके बहुत ज़्यादा उत्थे पढ़न लिखण के बहुत ज़्यादा मौके नहीं सीगे, होर कुछ काम करन दे बहुत ज़्यादा मौके नहीं सीगे। इसलिए ये बाकी बच्चों वांगू अपने पिंड दे, अपने हान दे जिहड़े लोग सीगे, बच्चे सीगे, वो सारा टाइम या कहना कि ज़्यादातर टाइम जिहड़ा हैगा पेड़ां ते चढ़ना, मलखंब करना, तीरंदाजी करना, बहुत सारा टाइम ये जिहड़ा हैगा इस तरीके नाल ही बिताया। और एक तरह नाल कुश्ती हुंदी है ना। हाँ, एक खास किस्म का जिन्होंने पोल कहते, खंभ जिन्होंने कहते हैं, उहदे ते चढ़ के अपने शरीर सौष्ठव नूं सुधारन वास्ते एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका हैगा, लेकिन बड़ा लाहेवंद तरीका है, खास करके अपनी फिजिकल फिटनेस वास्ते जी। और तीरंदाजी करना तो वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां बाद दे विच इन्हां नाल जिथे जिथे किते लोड़ पई उन्हें सारे गुणां दी, वो गुणां दी जिहड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड है वो इन्हां दा पिंड ही सीगा, स्कूल सीगा, लेकिन कोई बहुत वधिया जिवें कहा क्योंकि ट्राइबल एरिया सीगा, पढ़न लिखण दे बहुत ज़्यादा मौके नहीं सीगे। इस करके ये पढ़ाई लिखाई इस तरह ही सीगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असीं कह सकते हैं ज़्यादा सीगी जी। और दूसरा मौके ना होने कारण सारा दिन इस तरीके नाल अपने हांदे न्याणिਆਂ नाल घूमना, लेकिन कहते हैं कि होनहार बनवार के होर चीकने पात किते ना किते सारे दिन के बाद रात नूं बिस्तर ते पैंदे या किते होर डिस्कशन दे विच दोस्तां दे नाल ये गल मन च जरूर आंदी सीगी कि क्या सारी जिंदगी मैं अजे ही कटूँगा, सारा दिन सवेर तो लैके शाम दे पिंड दे विच आ सारी जो करदे सी कि सारा जीवन इसे तरीके चलूगा या कुछ बेहतर भी होगा। और यही एक जिहड़ी गल अपने आप नाल सवाल करदे सीगे, उत्थों ही इस गल नूं किते बल मिलिया कि नहीं, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, जिंदगी का कोई खास परपज़ होना चाहिए और वो वास्ते जो कुछ करना पवे वो ला देना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, इन्हां दे जो जीवन बारे लिखते हैं वो कितना किते इस गल का जिक्र करते हैं कि उदास बहुत रहंदे जी। वो उदास इसे करके क्योंकि जिमें जिमें शुरू तो जब बच्चा बचपन सीगा तो उस टाइम तो चंगा लगता सीगा खेडना, सवेरे निकल जाना, कदे नदी सीगी लागे उहदे च तर जाना, कदे पेड़ां चढ़ जाना, कदे मलखंब कर लेना। लेकिन जिमें जिमें थोड़ी जी
ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੈਪ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੰਬੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਰਤਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਔਡ ਜੌਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਔਰ ਸੌਣ ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ। मतलब मुंबई तो फिर वापस अपने पिंड आए, पिंड परते थे, फिर परिवार ने फिर समझाया, फिर उसके बाद काशी जाते हैं जी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਕੁਲ, ਸਭ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਟਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਈ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਜੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ
ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਜੀ, ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਹੈ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਤ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਿਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 15 ਬੈਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 15 ਕੋੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੂੰਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਮਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਚਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ
ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਆਗਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਗਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ HSRA ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ, ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੇ HRA ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ HRA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਠਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਫਾਕਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ HRA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ HRA ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ HRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ HRA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੱਸਿਆ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ HRA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। केसरी चिट्टे हरे रंग दा मेल बड़ा ही फबदा है, मेल बड़ा ही फबदा है। विच हवा लहरांदा है जदों डाडा सोहना लगदा है। केसरी चिट्टे हरे रंग दा मेल बड़ा ही फबदा है। रंग फिक्के नहीं पै सकदे कुर्बानी रंगे दे, कुर्बानी रंगे दे। रंग फिक्के नहीं पै सकदे कुर्बानी रंगे दे। साल दा रंग
केसरी रंग बसंती चोला हरा देवे हरियाली रंग सफेदी अमन सिखावे वंडदा ए खुशहाली हो केसरी रंग बसंती चोला हरा देवे ए हरियाली रंग सफेदी अमन सिखावे वंडदा ए खुशहाली सजदे विच ने सीसे चुकदे हर एक बंदे दे सजदे विच ए सीस ने चुकदे हर एक बंदे दे देन सुनेहा साल दा एह रंग तिरंगे दे देन सुनेहा साल दा एह रंग तिरंगे दे देश मेरे दी शान है इस नल ए भारत दी जान है सदा सलाम है इसनू साडी इस विच वसदी जान है इस विच वसदी जान है देश मेरे दी शान है इस नल ए भारत दी जान है सदा सलाम है इसनू साडी इस विच वसदी जान है इस विच वसदी जान है फुल वर्गे इत्तर ते महके फुल सुगंधे दे फुल वर्गे इत्तर ते महके फुल सुगंधे दे देन सुनेहा साल दा एह रंग तिरंगे दे ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਸੋ ਅਨੂਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੰਭਿਤ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਲਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਟ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕੋਰੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਸੀਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ ਸੀਗੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 9 ਅਗਸਤ 1925 ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਏਟ ਡਾਊਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ HRA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣੀ ਚੇਨ ਖਿੱਚੀ, ਕਕੂਰੀ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਟੀ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਥੌੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਔਨ ਵੇ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਕੂਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਧੋਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਕੂਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਕੂਰੀ ਕਾਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ HRA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ 5 7 10 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹੇ, ਥਾਵਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰਛਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਰੀ ਦੀ ਪੂਛਾ 'ਚ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦ ਆਗਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ HRA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਬਾਕੀ ਭਖਵੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਯਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ HRA ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਛਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਡ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਬੀੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੱਕੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਕੇ ਹੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਕਾ ਘੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1928 ਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ ਇਹ ਨਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੀ ਸਾਂਡਰਸ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਡਰਸ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੰਬ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਦਮੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਟਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੱਟਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਔਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਪਸ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ
ਉਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਤਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਸੀ, ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਫਰੈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਐਲਫਰੈਡ ਪਾਰਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਲਫਰੈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਲਫਰੈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਪ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ, ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਵਰਸਸ 50 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜ ਸਕੇ ਉਹ ਲੜੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 16 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਐਲਫਰੈਡ ਪਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਨਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
वो आज़ाद पार्क इस गल का चश्मदीद गवाह है, जिथे चंद्र शेखर आज़ाद ने अपने आखिरी साह ले और उस साहां दे विच इस प्रतिज्ञा का सबूत दिता कि मैं आज़ाद ही पैदा होया सी, आज़ाद ही मरिया। मैनू कोई अंग्रेज़ी हुकूमत जिहड़ी है काबू करके फड़ के कैद करके फांसी दे के या जेल दे विच सड़ा के नहीं मार सकती सी। मैं आज़ाद फिज़ा दे विच ही उस आज़ाद पार्क की फिज़ा आज़ाद माहौल दे विच ही उन्होंने अपने भ्रांत जिहड़े है वो त्यागे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਝ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਫਾਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ अब भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। कि नौजवानों का जिक्र वो अक्सर ये गल एक कपलेट कहते थे या इदा ख्याल सीगा कि ये नौजवान वही है जिहदी जवानी देश दे लेखे लगती है। और जिहड़ी तीसरी और आखिरी गल हमेशा ही वो कहते थे कि अपने जिहड़ा मुकाबला है लोकां नाल नहीं करना, अपने आप नाल करना है। कल किवें बीतिया हैगा उस तो बेहतर अज किवें बनना हैगा। एक इंसान का मुकाबला उहदे अपने आप नाल है। कल तो होर बेहतर अज बनो और अज तो होर बेहतर आने वाले कल विच बनो। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप, तुसी साडे दर्शकों नाल नौजवान साथियों नाल अपने विचार साझे किए और चंद्र शेखर आज़ाद की जीवन गाथा साडे नाल साझी की। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। असीं सीखीए तो सब कुछ सीख सकते हाँ चंद्र शेखर आज़ाद की जीवन गाथा तो। शुक्रिया। जय हिंद। भारत देश महान, साडा भारत देश महान, स्वर्ग तो सुंदर धरती इस दी सब तो उच्ची शान। भारत देश महान, साडा भारत देश महान, भारत देश महान, साडा भारत देश महान। गुरुआं पीरां दी ये धरती हर पासे हरियाली, अमन खुशी दे गीत ने गाउंदे पत्ता ते हर डाली। देश मेरे दी शान तिरंगा किन्ना प्यारा लगदा, एक दूजे नाल प्यार करो बस एहो सानू दसदा, एहो सानू दसदा। देश मेरे दी शान तिरंगा किन्ना प्यारा लगदा, एक दूजे नाल प्यार करो बस एहो सानू दसदा। देश ली जीना देश ली मरना साडा ए फरमान। भारत देश महान, साडा भारत देश महान, भारत देश महान, साडा भारत देश महान। पंज दरियावां दी ए धरती प्यार सुनेहे मंडदी,